to achieve your every desire. Most men are totally unaware of the creative power of imagination. But when you discover this creative power within yourself, you will boldly assert the supremacy of imagination and put all things in subjection to it. Now this whole record is technical. I want to show you today how to put your wonderful imagination right into the feeling of your wish fulfilled. Now here is a practical technique. The first thing you do, you must know exactly what you want in this world. When you know exactly what you want, make as lifelike a representation as possible of what you would see and what you would touch and what you would do and physically moving in such a state. For example, suppose I wanted a home, but I had no money, but I still know what I want. I, without taking anything into consideration, I would make as lifelike a representation of the home that I would like, with all the things in it that I would want. And then, as I would go to bed, I would, in a drowsy, sleepy state, I would imagine that I am actually in such a house, that were I to step off the bed, I would step upon the floor of that house, to my imagined room in that house. And while I am touching the furniture and feeling it to be solidly real, and while I am moving from one room to the other in my imaginary house, I would go sound asleep in that state. I could not consciously devise. I would realize my house. I have seen it work time and time again. If I wanted promotion in my business, I would ask myself what additional responsibilities would be mine were I to be given this great promotion. What would I do? What would I say? What would I see? How would I act? And then in my imagination, I would begin to see and touch and do and act were I in that position. And in that mood, I would speak. But I appeal to you to try it. If you try it, you will discover things while we think of them. But they become overpoweringly real when we think from them and dwell in them. You know, there's a wide difference between thinking of what you want in this world and thinking from what you want. Let me tell you when I first heard of the strange and wonderful power of the imagination. It was in 1933 in New York City. An old friend of mine taught it to me. He turned to the 14th of John, and this is what he read. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. He explained to me that this central character of the Gospels was human imagination. That mansion was not a place in some heavenly house, but simply my desire. If I would make a living representation of the state desired, and then enter that state and abide in that state, I would realize it. At the time, I wanted to make a trip to the island of Barbados in the West Indies, but I had no money. He explained to me that if I would that night, as I slept in New York City, assume that I was sleeping in my earthly father's house in Barbados, and go sound asleep in that state, that I would realize my trip. Well, I took him at his word and tried it. For 1 month, night after night, as I fell asleep, I assumed I was sleeping in my father's home in Barbados. At the end of my month, an invitation from my family came, inviting me to spend the winter in Barbados. I sailed for Barbados the early part of December of that year. From then on, I knew I had found this Savior in myself. The old man told me that it would never fail. Even after it happened, I could hardly believe that's how strange this whole thing is. On reflection, it happens so naturally. You begin to feel or to tell yourself, well, it would have happened anyway. It never failed me if I would give the mood, the imagined mood, sensory vividness. I could tell you unnumbered case histories to show you how it works. But in essence, it's simple. You simply know what you want. When you know what you want, you're thinking of it. That is not enough.
you must now begin to think from it. Well, how could I think from it? I am sitting here, and I desire to be elsewhere. How could I, while sitting here physically, put myself in imagination at a point in space removed from this room and make that real to me? Quite easily. My imagination puts me in touch inwardly with that state. I imagine that I am actually where I desire to be. Now, can I tell that I am there? There is only one way to prove that I am there. For what a man sees when he describes his world is as he describes it relative to himself. So what the world looks like depends entirely upon where I stand when I make my observation. So if, as I describe my world, it is related to that point in space, I imagine that I am occupied. I am not there physically, no, but I am there in my imagination. And my imagination is my real self. And where I go in imagination and make it real, there I shall go in the flesh also. When in that state I fall asleep, it is done. I have never seen it fail. So this is the simple technique on how to use your imagination to realize your every objective. Here is a very healthy and productive exercise for the imagination. Something that you should do daily. Daily relive the day as you wish you had lived it, revising the scenes to make them conform to your ideas. And do it over and over and over until it takes on the tones of reality. Whenever you do in your imagination that which you would like to do in the outer world, that you will do in the outer world. The one requisite is to arouse your attention in a way and to such intensity that you become wholly absorbed in the revised action. You will experience an expansion and refinement of the senses by this imaginative exercise and eventually achieve vision in the inner world. The abundant life promised us is ours to enjoy now, but not until we have the sense of the Creator as our imagination can we experience it. Persistent imagination, centered in the feeling of the wish fulfilled, is the secret of all successful operations. This alone is the means of fulfilling the intention. Every stage of man's progress is made by the conscious, voluntary exercise of the imagination. Listen to this one by the great William Blake. In your own bosom you bear your heaven and earth, and all you behold, though it appears without, it is within, in your imagination, of which this world of mortality is but a shadow. Try it, and you too will prove that your imagination is the creator. 네, 이상입니다. 오늘 밤, 매일 밤 자신의 꿈을 한번 상상하면서 편히 주무시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 우리가 그 이미지네이션 상상하는 거를 여기 화면 켜신 분들이 나는 오늘부터 이 상상을 할 거야. 그리고 잠들고 이 상상을 하고 내일 아침에 깰 거야 라고 하는 거 하나씩만 한번 나눠 주시겠어요? 먼저 비디오를 틀어 주시고 설명해 주신 우리 안국 사장님은 하나를 상상한다 그러면? 일단 먼저 다이아몬드가 돼서 무대 위에 올라가는 거. 네. 혼자 갑니까? 우리 정정 사장 손을 잡고 갑니까? 같이 올라가야죠. 나비 넥타이는 무슨 컬러로 하실 거예요? 빨간 나비 넥타이, 빨간색으로 하겠습니다. 네네네. 그러면 사모님이신 우리 정지영 사장님은 어떤 컬러의 드레스를 입히시겠습니까? 글쎄, 옷은 서로 터치를 안 하기는 하는데. 가슴이 팍 패인 드레스를 좋아하십니까? 가슴을 다 묻은 드레스를 좋아하십니까? 이왕 남들 눈도 즐거워 보이려면 확 파인 게
탈색 드레스를 한번 입혀볼까? 네. 옛날에 그 다이아몬드 중에 박우영 다이아몬드가 살색 드레스를 입어가지고 전 다 벗은 줄 알고 깜짝 놀랐거든요. 네, 그런 기억이 납니다. 가슴이. 근데 사실은 살색으로 이렇게 덮었더라고요. 네, 그 상상을 계속 이미 됐다고 생각하고 하면 그 상상이 뭐 지금 당장은 아니어도 반드시 올 거라 생각합니다. 그럼 우리 정태욱 사장님은 오늘 저녁부터 어떤 상상을 하시겠어요? 하나만 두 개 하지 마시고 지금 화면 켜진 순서대로 제가 뭐 여쭤보고 있습니다. 그 방금 안국 사장님 말씀하신 것처럼 뭐 단계가 있으니까요. 당연히 저도 다이아몬드를 꿈꾸고 있죠. 그 다이아몬드 그전에도 컨벤션이나 랠리, 펑션에서 많이 봤지만 가장 저는 감동적인 것은 뭐 무대에 올라가기 전에 이렇게 가슴이 두근거릴 거예요. 뭐 벌써 됐다고 생각하면 벌써 이제 가슴이 뛰기 시작하는데 저는 이제 가장 궁금한 게 아까 촉각으로 느끼라는 그런 말씀에 네, 다이아몬드 그 인정 패를 주잖아요. 네네. 그게 그 느끼는 감촉이 어떨까? 아, 그 나무 원목으로 만들어졌을 것 같은데 제 네, 생각에 나무 맞습니다. 거칠거칠하면서도 네네. 따뜻한 그 거기 온 그 정열이 묻어 있는 네, 차가운 것이 아니라 아주 따뜻한 느낌의 그 원목에 있는 그걸 만지고 있는 촉감. 그래서 우리 소금 지사님랑 같이 붙들고 있고 이렇게 환호하는 모습. 네, 그게 이제 벌써 체온이 마저 올라가기 시작하네요. 지금 말하는 네. 순간. 근데 너무 기분이 좋죠. 네, 그 펜은 제가 이렇게 보니까 본사 사장님이나 본사 직원이 와서 이렇게 전달. 사진은 가치는 누가 찍냐면 사진 가치는 스폰서랑 찍는데 그 전달은 본사에서 이렇게 하더라고요. 아무튼 축하드립니다. 네, 우리 정정호 사장님은 네, 하나씩만 하는 겁니다. 두 개 하고 싶어도 꼭 하나만 해주시기 바랍니다. 저 역시도 그 무대 수석 다이아몬드로 올라가서 음, 우리 아들한테 축하 꽃다발을 받고 우리 아들이 피아노 연주를 해주는 네, 그런 무대를 상상하겠습니다. 네. 드레스 컬러는 뭡니까? 우아하게 저는 보랏빛을 좋아하니까 보라색으로 약간 짙은 보라로 하겠습니다. 네, 아무튼 오늘부터 되는 날까지 예? 계속해서 상상하시기 바랍니다. 우리 박지연 사장님은요? 네, 저는 에이다를 상상하겠습니다. 네, 그 본사 초청을 받아서 다이아몬드 이상 에이다 초청을 하는데 미국을 가고 싶고 미국에서도 가장 가고 싶은 곳이 에이다. 네, 딱 버스에서 내리는 순간 레드 카펫이 쫙 있고 그 라이딩 하면서 봤던 그 본사 망국기, 대한민국 국기도 있고 미국 국기도 있고 그 사이를 통과하는 저 남편은 뺐습니까? 남편은 뒤따라오고 있습니다. 제가 먼저 가겠습니다. 제가 먼저 내려서 먼저 그 레드 카펫을 제가 먼저 밟아서 그 감촉, 이뤘다, 초청받았다, 왔다 뭐 그런 느낌. 예. 네, 그러면 너무너무 가슴 벅차고 본사 저는 초청받은 걸 가장 본사를 저는 상상합니다. 축하드립니다. 다이아몬드가 되면 본사 초청이 됩니다. 축하드립니다. 다이아몬드 되셨습니다. 우리 김혜숙 사장님은 다음에 김영희 사장님, 백이선 사장님 순서가 이렇게 됩니다. 하나씩만 하는 겁니다. 네. 네, 저는 숙제 하나 또 늘었네요. 오늘부터 또 꿈을 또 갖게 되고, 아까 이렇게 비디오를 딱 보는 순간에, 저런 저택으로 이사 갔으면 좋겠다는 생각이 저를 들더라고요. 그래서 앞에 수영장도 있고, 잔디밭이 널려 있는 그런 곳으로 이사 가는 걸로 꿈을 꾸겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 수영하러 놀러 가겠습니다. 네, 꼭 오세요. 네, 우리 김영희 사장님.
음소거 하시고요. 음소거 하시고, 네네네. 네, 저는 빨간 드레스를 아주 그냥 진빨간 드레스를 입고 무대에 올라가는 걸 지금부터 상상하겠습니다. 네, 축하드립니다. 다이아몬드 되셨습니다. 우리 감사합니다. 백이선 사장님. 다음에 서정희 사장님, 이양란 사장님 순서입니다. 네. 저는 처음부터 본사 가는 것이 제 목표다라고 생각했던 거요. 꼭 본사 가면서 제 이름을 걸 수 있는 그 단계까지 열심히 상상해 봤습니다. 네, 축하드립니다. 우리 서정희 사장님. 네. 전 그냥 싱가포르 가는 게 꿈입니다. 네, 싱가포르 가시는 걸 지금부터 계속 상상하시면 됩니다. 네. 우리 이양란 사장님. 그 다음에 정지영 사장님, 이은하 사장님이십니다. 네. 여기선 다이아몬드를 꿈꾸는 것이 목표인데요. 네. 지금까지 제가 이 영상을 보면서 이 시간에 들어와서 상상하는 것은 나의 경험이나 경험에서 비롯되고 눈으로 보는 것이나 촉감으로 느끼는 것이나 향기를 맡는 것, 바람결에 이렇게 스쳐가는 현실을 저는 생각을 했었는데 여기 역시 사업하시는 분의 열정으로 무대에 서는 것을 꿈꾸고 계시더라고요. 그래서 저도 오늘 밤서부터는 무대를 꿈꾸는 것으로 바꿔보겠다. 지금 이거를 많이 느끼고 있거든요. 제가 네. 자연에 대한 그런 느낌. 에이다를 얘기하셨는데 에이다에 내 이름 명패를 찾는 것이 아니라 스폰서의 명패를 찾았던 기억이 있습니다. 그래서 저의 명패를 붙이는 그런 상상을 하는 그런 꿈을 꾸겠습니다. 이상입니다. 네, 축하드립니다. 에이다에 다이아몬드 이상으로 이름이 걸려 있습니다. 우리 정재영 사장님. 네. 소리가 안 들려요. 지금 이게 마이크가. 먼저 이은하 사장님 하시고 안국 사장님이 도와주세요. 이은하 사장님이 먼저 하세요. 네. 아, 돼요, 이제. 돼요? 예, 정재영 사장님 돼요. 네. 저 할게요. 네. 저는 크루즈 타는 거 계속 네. 상상하고 있습니다. 제가 인생 영화가 타이타닉인데 그 배는 안타깝게도 세상에서 없어졌지만 아무튼 첫 장면에 이렇게 배 타는 승선하는 그 씬이 되게 멋있고 아무튼 좋아하는데 저도 뭐 그렇게 저희 파트너 세조와 함께 네, 그 배를 탈 때의 그 바람과 그 느낌, 햇살, 네, 양산을 쓰면 너무 나이가 많이 들어 보이겠다, 막 이런 생각을 하면서 그런 바닷가니까 바람이 불겠죠. 그래서 네, 막 머플러를 날리면서 그런 거를 생각을 계속 하고 있습니다. 네, 크루즈를 네. 반드시 타겠습니다. 축하드립니다. 근데 크루즈 갔을 때 저는 드레스를 한 벌만 갖고 갔거든요. 근데 리더분들이 막 3벌, 5벌을 갖고 오셔가지고 그 시간마다 드레스를 갈아입고 가서 파티하고 이러더라고요. 그래서 거기는 춤추는 곳도 있고 뭐 음악 듣는 곳도 있고 강연 듣는 곳도 있고 뭐 먹는 데도 있고 뭐 이러는데 드레스를 3벌 이상 가져가야 된다. 이 얘기를 꼭 전해드립니다. 우리 이은하 사장님. 네. 인천 청라에 사는 이은하입니다. 네. 저는 이런 상상을 한번 해보겠습니다. 싱가포르에 마리나 베이 샌즈라는 건물이 있답니다. 딸아이가 그 건축 쪽으로 관심이 많아서 여기를 한번 꼭 가보고 싶다고 그러더라고요. 그래서 목표를 그 딸아이의 목표에 맞췄습니다. 그래서 거기 위에 쌍둥이처럼 이게 3개의 건물 위에 꼭대기에 수영장이 있다네요. 거기에서 수영하는 딸과 함께 가족과 함께 수영하면서 행복해하는 그 딸의 모습을 상상해 보도록 하겠습니다. 네, 네, 축하드립니다. 그 싱가포르에 가실 분도 계시고 다이아몬드 가실 분도 계시고 그거를 저는 그 머피의 성공 방법 100가지를 통해서 배웠던 것 같아요. 그래서 제가 이렇게 보니까 아메이 하시는 분들이 다이아몬드 카운트를 가면 다이아몬드가 되시더라고요. 그래서 저녁에 잠자기 전에 카운트 스피치를 하고 또 아침에 일어나서 카운트 스피치를 2년 반을 했더니 제 가슴에
다이아몬드라는 진짜 핀이 이렇게 꽂혔던 그런 기억이 나거든요. 그래서 한 번 꾸면 꿈이지만 계속 꾸면 꿈이 현실이 되는 거고, 혼자 꾸면 꿈이지만 함께 꾸면 또 현실이 된다는 것 다시 한번 느끼고, 또 저도 열심히 상상하겠습니다. 이 시간에는 우리가 아메이의 그러니까 기본이 중요하다. 기본이 어떻게 보면 대부분의 사람들은 나는 사람만 잘 만나면 에메랄드도 되고 다이아몬드도 되고 그렇게 얘기하지만, 실질적으로 기본이 안 돼 있으면 가서도 흔들리는 거고 복제가 안 되잖아요. 특히 본인이 똑똑하다고 생각하신 분들은 자기만의 방법으로 아메이를 펼치려고 하는데 그게 과연 복제가 되는지 이런 생각이 들었어요. 그런데 어느 날인가 제 마음에 저는 다이아몬드가 됐는데 과연 우리 아이들이 만약에 물려받아서 이걸 잘 할 수 있을까라고 했을 때 갸웃할 때가 있었거든요. 그런데 제가 어느 순간에 고게더 탱ኳ를 나도 하고 우리 리더들이 다 같이 하게 되면 결국은 이게 계승이 되겠다라는 그런 생각이 들었어요. 그래서 저도 지난번에 심하영 사장님이 탱ኳ에 초집중했다는 표현에 미친 탱ኳ라는 표현을 썼거든요. 그래서 탱ኳ를 하려고 일을 한다라고 해서 저도 공책에다 쓰려고 일을 할 때가 있더라고요. 그러니까 뭐 소비자한테 한번 전화해 보기도 하고, 왜냐하면 탱ኳ 노트에 뭐라도 써야 되니까 전화도 해보기도 하고 만나보기도 하고 쇼도 플랜 해보기도 하고 이렇게 하는 것 같아요. 그래서 우리가 지난번에 우리 리더 미팅에 오셔서 정정 사장님이 본인이 탱ኳ 노트를 어떻게 쓰시는지를 좋은 꿀팁을 우리한테 참 많이 주셨고, 그게 또 도움도 됐거든요. 그래서 이 시간에 우리 정정 사장님을 모시고 탱ኳ 노트는 이렇게 나는 쓰고 있어요. 이렇게 쓰니까 좋더라고요. 라는 얘기를 듣겠습니다. 정정 사장님을 모시겠습니다. 네, 소리 잘 들리시죠? 네네. 네, 인천 주안에 사는 정지영입니다. 지난 오프라인 미팅에 이어서 네, 꿀팁 다들 하고 계시는 거. 네, 그 심하영 뉴 크라운 사장님의 그 음원에서 다들 힌트를 얻으시고 하고 계시겠지만, 정말 아메이 사업자라면 안 하지 않고 하긴 하는데 얼마나 밀도를 높이고 집중해서 하는가. 저도 또 다시 이제 정리를 하면서 생각을 해보니까 하루 24시간 중에 한 뭐 많으면 7, 8시간 잠자는 시간 빼고 나머지 18시간, 19시간 뭐 그 정도의 시간을 우리가 어떻게 쪼개서 써서 우리 사업을 빌드업 시키는가, 그게 과연 관건인데, 그러니까 탱코화를 하는 거잖아요. 그 시간 동안에. 근데 뭐 시간을 붙들고 늘어져서 탱코화를 하는 게 아니라, 하더라도 정말 짧고 굵게 라고 표현하면 될까요? 되게 몰입해서 집중 있게 할 때, 그리고 일을 후다닥 처리할 때 뭔가 이렇게 나한테 오는 성취감도 크고 일도 잘 처리되고, 예전에 최윤정 크라운 앰버서더 사장님께서 그러셨죠. 지금 즉시 바로 당장인가? 뭐 그런 멘트를 하신 적이 있는데, 생각나면 그때그때 바로바로 즉시 네, 그거를 탱크와 노트를 적어가면서 할 때 가장 사업이 재미가 있고 속도가 붙고 좀 이렇게 활성화 많이 된다는 느낌이 들어서 저도 그렇게 매일매일 하려고 애를 쓰고 있습니다. 뭐 별거는 아니고요. 이거 그냥 제 탱크와 노트인데, 아이고 이거 빈 거라서 아니다. 노트 다 있으시잖아요. 탱크와 노트가 여러 종류가 있는데 저희 그룹에서 보통 많이 쓰시는 게, 잠깐만요. 이거는 없어졌네. 아무튼 네, 그냥 하겠습니다. 요거 노트인데 이렇게 다 이렇게 섹션별로 돼 있기 때문에 뭘 해야 되는지 이 노트만 있으면 사실 모르진 않아요. 여기 다 적혀 있기 때문에. 네, 그래서 저희가 10가지죠.
핵심적으로 해야 될 10가지가 제가 쓰는 이 노트에는 여기는 이제 1010이라고 써 있긴 한데 아무튼 1번이 체력 단련이거든요. 체력부터 시작해서 이제 스마트 커뮤니케이션으로 끝나는 10가지의 숙제를 우리가 매일매일 해야 되는 건데 약간의 순서가 다를 수는 있지만 그래도 어쨌든 체력이 너무 중요하죠. 사업이 체력이 뒷받침이 돼야 되고 그리고 저희가 또 뉴트리라이트가 핵심 아이템이기 때문에 내가 먼저 건강해야 다른 사람의 건강을 도와주고 설계해 줄 수가 있기 때문에 그에 받침되는 뭐 운동이라든가 오늘은 약간 앞 시간에 하는 게 약간 명상 같은 거잖아요. 계속 시크릿 하는 거, 그 느낌을 느껴보려고 하는 거, 그리고 촉감이 어떤지 그런 거에 대해서 명상하는 것도 굉장히 건강에 도움이 되는, 정신 건강에 도움이 되는 그런 우리가 또 목표를 이루기 위해서 그런 체력 단련. 그래서 근데 요즘 또 저희가 25센트 라이드가 있기 때문에 이거를 매일매일 매일매일의 목표를 해 나갈 때 체력 단련이 된다. 여기 뭐 수영 오래 하신 우리 이학래 사장님, 정종원 사장님 또 걷기의 달인이시고 여러 가지 본인에 맞는 운동법이 다 있으시잖아요. 정적인 거 좋아하는 저 같은 사람 또 엄청 이렇게 땀 흘리면서 땀 쫙 흘리고 이렇게 했을 때 또 스트레스도 풀리고 건강이 좋아지는 그런 어쨌든 체력 단련을 매일매일 해야 된다. 이것도 그룹 차원에서 LOS별로 같이 하면 더 재밌고 좋겠지만 이게 시간 맞추기가 어렵고 이럴 수 있으니까 개별적으로 내가 해야 되는 부분. 그리고 책 읽기. 책 읽기는 네, 그룹에서 정해준 거를 위주로 아니면 스폰서님이 추천해주는 도서를 위주로 몇 가지 책 저희가 사업을 할 때 필요한 책이 뭐 서점에 가면은 수백 권의 책이 있지만 그거를 다 읽으면 좋겠지만 그것보다도 저희 팀은 이제 한 10종류 될까요? 10종류도 너무 많나? 한 대여섯 가지의 책을 반복해서 계속 돌아가면서 읽는 거? 네, 거기에 뭐 초이스도 해당이 되고 우리 시스템 책도 있지만 그런 거 포함해서 몇 가지 그룹 탑 리더가 정해주는 책을 반복해서 읽고 그거에 대해서 내가 요점 정리할 수 있다면 그게 내게 되고 복제가 됐을 때 그룹이 그 색깔 그대로 나타내면서 성장할 수 있다라고 생각해서 저도 이제 홀리첸 시리즈 책도 많이 읽고 스폰서님이 추천해 주신 그리고 뭐 창업자 책으로는 대표적으로 여러 책이 있지만 2가지가 있잖아요. 갑자기 생각 안 나. 더불어 사는 자본주의하고 네 그리고 영원한 자유기업인 이게 뭐 대표적일 수 있겠는데 뭐 리치처럼 승부하라도 있고 뭐 여러 가지가 있지만 그 범주 안에서 2-3권의 창업자 책 그리고 저희 뭐 건강 관련된 책 또 이렇게 내 멘탈을 잡아줄 수 있는 그룹에서 네 그때그때마다 이렇게 추천해 주시는 책. 우리는 머피의 성공 방법 100가지, 요즘 하고 있는 시크릿, 뭐 이런 책들을, 신념의 마력, 이런 책들을 지금 꾸준히 단연간 보고 있습니다. 그래서 이 책을 내 것으로 만들 때, 그걸 그리고 실천하려고 할 때, 실천이 참 안 되는데, 행동으로 옮기려고 할 때, 네, 사업이 성장한다. 이런 느낌을 많이 받습니다. 그리고 오디오 듣기도 뭐 역시나 하루 1개 이상인데 많은 걸 들어라. 뭐 유튜브에 있는 거 다 들어라. 이렇게 말하지 않으시잖아요. 몇 가지를 반복해서 듣고 정말 그게 내 것이 된다면 그분의 이런 뭐 액센트라던가 그 멘트 하나하나 다 외우시잖아요. 여기 계신 사장님들이. 스토리, 뭐 게스트 스피치 스토리 아는 거는 말할 것도 없고 그 에피소드까지 저희가 다 외우는 부분도 있는데 그렇게 돼서 그것을 내 사업에 적용해보자 하면은 네, 굉장히 도움이 많이 되죠. 나 스스로를 동기부여시키는 오디오. 그래서 오늘 같은 경우도 저희가 그 그룹 채팅방이 있기 때문에 스폰서님이 이제 올려주시면 그걸 위주로 들으면 될 것 같아요. 그리고 저희가 A라이브가 이제 매일 아침 8시에 카톡으로 오잖아요. 그래서 카톡을 열면 뭐 이렇게 여러 가지가 있는데 그 중에 그걸 열어서 음원을 듣는 게 일과가 되는 것 같아요. 네, 그래서
그것을 잘 듣고 활용을 하면 좋을 것 같습니다. 잠깐만요. 문을 좀 닫고 올게요. 네. 네. 그다음에 이제 제품 애용 15명에서 20명 소비자 클럽 만들기 사업 설명 이렇게 칸이 있거든요. 제품 애용은 뭐 내가 그때그때 거의 뭐 저희는 전 제품을 다 쓰고 있으니까 근데 뭐 오늘 이거 썼다 이런 거라기보다는 정말 써보고 느끼려고 하는 거 어떤 게 좋은지 어떤 부분에서 쓸 때 누가 이렇게 생각나면 좋겠죠. 제품이. 이거는 누구한테 전해주면 좋고 이건 어떠면 좋고 그런 거에 대해서 제품 애용을 하시면 되겠고 신제품 나오면 바로바로 써볼 수 있는 거 그리고 프로모션 있으니까 프로모션 제품 활용 잘할 수 있도록 네, 그런 제품 애용이 되겠습니다. 그런 의미의 제품 애용 그리고 제가 그날도 말씀드렸지만 이제 6번, 7번 코어가 이게 여기 한 면적 중에 이게 넓거든요. 여기가 칸이 한 반 정도 차지하는데 뭐 중요하기 때문에 넓은 거죠. 많이 적어야 되고 여기가 굉장히 우리 탱코어 중에서 핵심이기 때문에 소비자 클럽 만들기 그리고 사업 설명하기 이게 저희 사업의 다잖아요. 전부잖아요. 그래서 이걸 하려고 노력을 하는 거죠. 그래서 15명에서 20명 아까 우리 스폰서님도 여쭤보시던데 신규를 몇 명 하셨냐 하실 계획이냐 이런 것들을 여기에다 적고 이제 내가 그 달에 어떤 계획을 갖고 매일매일의 이 소비자 클럽 만들기가 되면 좋지만 안 되는 경우도 사실 있잖아요. 신규를 오늘 내가 꼭 가입하려고 명단을 적어놨는데 오늘 안 될 수도 있잖아요. 그렇지만 그 명단을 계속 적어가면서 명단을 네, 계속 여기다 이름을 적는 게 우리가 계속 배워오는 것처럼 적자 생존 그것처럼 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 저도 꽤 오랜 시간 동안 가입을 시키고 싶으나 성사가 안 된 분이 있었는데 그래도 제가 포기하지 않고 적었더니 어느 날 회원이 되고 그분이 소비자가 되고 애용자가 되는 그런 그분이 오늘 또 주문하셨어요. WX 리필이랑 오메가 밸런스를 그래서 또 귀신같이 알고 제가 생각해서 적어놨더니 또 주문을 하시고 이런 일이 생겼습니다. 그래서 저도 오늘 칸에 여기 적었고요. 그리고 또 제 사례로 말씀드리면 오늘은 제가 살짝 잊어먹고 있었는데 11월이 되면 정수기 필터 갈아야 되는 분이 2분 있으시거든요. 근데 그 명단을 여기 이제 10월 어느 정도 때까지 적어놨다가 한 2주를 안 적었더니 살짝 잊어버렸더라고요. 근데 오늘 너무 감사하게 교회에서 나오는데 생각이 팍 났어요. 그래갖고 이제 연락을 드린 거죠. 정수기 필터 안 오냐, 가를 때가 됐다. 그랬더니 한 분은 안 그래도 온다. 한 분은 아직 울진 않는다. 근데 한 칸이 남은 것 같다. 열어보니까. 그렇게 해서 이제 이번 달에 사시면 좋고 뭐 어떻게 되고 에이클릭 머니를 어떻게 활용해서 할인받아서 사셔라. 뭐 이렇게 이제 되는 거죠. 근데 이걸 적어놓고 계속 들여다볼 때 정수기 필터는 사실 1년에 한 번이잖아요. 1년 전에 적어놓고 그거를 1년 전 거를 뒤져보기는 쉽지 않거든요. 근데 저는 이제 이렇게 탁상 달력도 활용도 하기도 하지만 아무튼 머리를 믿으면 안 되는데 적어놓고 봐야 되지만 네, 기억나게 해주셔서 오늘은 너무 감사했습니다. 네, 그렇게 소비자 클럽 만들기 또 한 번 내 회원이 된 분을 놓치지 않기 위해서 노력하는 거. 네, 체크해 주는 거 그게 너무 중요하고 사업 설명은 네, 해야죠. 월 15회 이상이라고 되어 있는데 뭐 그 이상 많이 하면 좋고 저번 우리 목요일 날에는 우리 정태욱 사장님께서 풀 OM으로도 해주셨고 또 지난주에는 이동철 사장님 1분 사업 설명을 만들어서 해봐라. 긴 거 싫어한다. 저도 격하게 공감했습니다. 길게 하니까 다 싫어해요. 저도 돌이켜보면 우리 스폰서님 예전에 오셔서 길게 장황하게 설명하실 때 별로 재미없었던 기억이 있고 그래서 뭐 여러 가지 버전으로 근데 또 엄청 세세하게 디테일하게 풀로 해야 되는 사람도 있고 간략하게 재밌게 넘어가야 되는 사람도 있고 또 약간 혜택에 맞춰서 장수 이런 걸 해야 되는 사람도 있고 네
뭐 이렇게 해서 여러 버전의 사업 설명이 있는데 거기에 이제 통달이 되셔가지고 많이 해보는 게 중요할 것 같습니다. 동그라미를 많이 그리시고요. 저도 이제 스폰서님이 아직 누가 될지 누구한테 해야 될지 잘 몰라도 일단 동그라미를 그리고 거기에 누가 들어갈지를 궁리를 해보자. 이렇게 하면 이제 영감으로 어떨 때는 영감으로 이렇게 해서 우리가 시크릿을 계속 하고 있으니까 네. 사업 설명하고 싶은 내지는 해줘야 될 사람이 이제 그 칸에 채워지기도 하는 그런 신비한 경험을 많이 하게 됩니다. 사업 설명을 나만의 사업 설명도 필요하고 좀 약간 뭐 4321, 642 뭐 약간 여러 가지 방법을 정말 임팩트 있게 하는 게 중요한 것 같아요. 저도 제 거를 녹음해서 들어보니까 군소리가 엄청 많더라고요. 그런 거를 정리를 잘 해서 네, 하고 이제 그거를 파트너들께 또 복제시키면 좋을 것 같습니다. 상담 너무 중요하죠. 상담. 저도 이제 핀 가고 할 때 매일매일 전화하고 매일매일 물어보고 매일 만나고 만나면 안 헤어지고 막 사업하러 가야 되는데 이게 막 스폰서님하고 같이 있으면 진짜 막 될 것 같잖아요. 가서 사람을 만나야 되는데 이게 왜 이렇게 같이 있으면 될 것 같은지. 근데 그러고 에너지 만땅 돼서 사람 만나면 확률이 높은 거죠. 내가 이렇게 비리비리하게 혼자 고민하고 있다가 가서 하는 것보다 에너지를 듬뿍 얻고 갔을 때 확률적으로 이게 잘 되기 때문에 상담을 정말 열심히 하고 듣고 네 그렇게 하는 게 정말 중요한 것 같습니다. 상위 플래티늄 사장님하고 네, 월 1회인가요? 근데 뭐 저희는 뭐 계속 전화 상담, 요즘은 특히 온라인 시대이기 때문에 전화 아니면 줌으로 상담을 하니까 이거는 횟수에 뭐 그런 제약은 있는 것 같진 않아요. 근데 월말, 월초에 상담을 그룹 팀들과 함께 하면 굉장히 도움이 많이 될 것 같고 네, 신뢰 쌓기 많이 하시죠. 네, 이 중에서 시간 약속 잘 지키는 거 이거를 굉장히 저는 노력하려고 하고 있어요. 제가 못하는 부분이기도 하고 그래서 시간을 잘 지켜서 신뢰를 쌓고 그냥 아메이 얘기 아니더라도 그 사람과 내가 친구가 될 수 있는 그런 것들 소비자의 근황을 파악하라. 뭐 제가 오늘 들은 이주연 사장님 오디오에서도 소비자가 아메이적인 행동을 안 해도 아메이적인 연락을 취하지 않아도 현재 요즘에 뭘 하고 있는, 뭘 배우고 있는지, 어디가 아픈지, 멀쩡한지 네, 그런 거에 대해서 근황을 파악하고 있으면 그게 신뢰 쌓기가 되고 내가 딱 저희 제품을 치고 들어가거나 사업적인 거를 타이밍을 잡기가 좋다는 거죠. 신뢰 쌓기를 잘 해놓으면 네, 그렇습니다. 그리고 스마트 커뮤니케이션은 저희 그 아메이 앱 사이트 들어가는 거, 또 인스타그램, 그리고 저희 카톡방 안 보시는 분들도 계시다고 하더라고요. 막 그 숫자가 막 30개, 40개, 50개 뜨면은 이걸 언제부터 보지 하고 봐야 되는데 안 보신대요. 봐야 되는데 봐야지 어떤 일이 있었고 무슨 정보가 들어왔고 누가 어떻게 이렇게 해서 나한테 동기부여를 주고 해야 되는데 조금 놓치면 그게 확 카톡이 많이 올라오면 보기 싫어요. 뭐 이런 분도 계셨는데 카톡 잘 확인하셔야 되고요. 네, 그리고 뭐 각자 SNS, 본사에서도 SNS를 활용을 해서 많이 하고 계시니까 정보, 뭐 애니메이션으로도 많이 주고 그 웹툰이라고 하죠. 그런 걸로 해서 좋은 것 같아요. 제품을 재미있게 이렇게 만화로 그려가지고 그거는 소비자들한테 이렇게 퍼나르기가 되게 좋더라고요. 어렵지 않고 네, 그런 부분이 우리가 꼭 해야 되는 부분입니다. 그리고 이제 칸이 넓은 부분이 내일의 목표. 여기 내일의 목표 부분. 내일 해야 될 일. 오늘은 오늘 본인이 정한 시간 까지 다 이제 클리어를 하시면 되지만 오늘보다 내일이 더 나아야 되잖아요. 내일이 한 발짝 조금 더 성장하는 날이 되기 위해서 내일 뭐 해야 되는지 그래서 아메이적인 부분 뭐 내가 뭐 이렇게 개인적인 집안 살림 이런 것보다는 그래도 아메이적으로 그것도 물론 저희가 생활이 사업이기 때문에 그런데 가서 또 뉴페이스도 만나고 할 수도 있지만 아무튼 내가 해야 되는 그런 부분을 사업적인 부분으로 순번을 정해서 해놓고 이렇게 삭선을 그어가면서 처리를 하고 이러면
놓치는 게 덜하죠, 사실. 저도 택배 보내는 거 막 이런 거 되게 내일 꼭 내일에 굉장히 중요한 일이야 생각은 했는데 적어놓지 않으니까 깜빡 잊어버릴 때가 있더라고. 그래서 택배가 왜 안 오냐며 빨리 와야 되는데 그런 항의 전화도 받은 적도 있고 택배를 좀 제가 여러 번 놓쳤었고 주문 오전에 12시 전에 해줘야지 바로 당일 출고되는데 그거 막 놓쳐가지고 막 미뤄지고 막 주소 바꿔야 되고 막 이런 거 그런 게 되게 1, 2분 차인데도 놓치면 안 되잖아요. 12시를 놓치면 안 되기 때문에 그런 거 좀 꼼꼼하게 적어놔야 될 것 같고 그리고 바우처 사용해야 되는데 소비자들은 못 그냥 줄 때는 바우처 준대 해서 좋네 이러고 받으시는데 그게 저희가 뭐 다음날 당장 쓸 수 있는 바우처가 아니니까 한 달 반 이상 지나야 되잖아요. 그러니까 그거 잊어버리는 분들이 많으시더라고요. 그래서 제가 또 하나하나 다 로그인해서 그 메시지 들어가가지고 남았는지 안 남았는지 보고 막 알려줘야 되고 막 이런데 그 기한이 있으니까 쿠폰 사용하는 거 알려주고 그리고 저희 우리 홍길 사장님이 가장 중요하게 생각하시고 강조하시는 감사를 쓰자. 세 가지 이상을 꼭 쓰자. 아무리 사소한 거라도 네, 꼭 쓰자. 이렇게 해서 저희가 감사 제목을 이제 쓰는 걸로 탱과 노트가 이렇게 매일매일 채워져야 되는 부분이 되겠습니다. 맨 위에 이달의 목표가 있거든요. 목표를 다 적으시죠. 네, 핀을 적기도 하시고 신규 목표에 대해 적기도 하시고 뭐 이렇게 저는 홈테크가 너무 잘하고 싶어가지고 정수기, 청정기, 라이드, 엘사 뭐 이거를 그냥 이렇게 적어놓고 그 옆에 이제 명단을 적어야 되는데 명단이 막 줄줄줄 나오면 좋은데 안 나올 때도 누구한테 전달을 해야 되지? 누가 필요하지? 이런 거를 생각을 해서 명단을 많이 적어놓고 홈테크는 사실 그 달에 내가 적는 달에 되면 너무 좋지만 안 되는 것도 많잖아요. 그리고 뭐 하나만 사야 되는 게 아니라 여러 개 살 수도 있고 하니까 그런 거를 명단을 계속 적는 것 같아요. 그냥 또 칸을 채워야 되니까 뭘 적지라고 할 수도 있는데 내용을 어떤 걸로 채우느냐도 너무 중요한 부분이라서 뭐 안 된 거, 불평, 불만 이런 거는 하면 안 된다. 우리가 이렇게 너무 배웠으니까 네, 잘 될 것들 그리고 명단 그분에 대한 명단 네, 동그라미 많이 그리고 이런 걸로 저희가 좀 이렇게 제가 여성적이고 하면 색깔도 막 칠하고 예쁘게 이렇게 미적 감각을 담아가지고 빨간 거, 노란 거, 이 사람은 뭐 많이 샀으니까 좀 더 예쁘게 하트로 할까 막 이렇게 그렇게 하면 노트가 좀 더 화려하고 보기에 좋을 것 같은데 저는 남자 성격이기 때문에 그런 거는 아니고 그냥 무조건 시커먼 걸로 쭉쭉 그어가면서 하고 있지만 어쨌든 이게 내 자산이고 내 사업의 뭐라 그래 가장 중요한 보물이죠. 네, 그래서 엮으면 책이 뭐 대하소설이 나올 거야 막 이런 분들도 계신데 그런 것들을 우리가 잘 적어서 또 네, 다시 한번 적어보자 라고 하셔서 또 저한테 이런 시간의 기회를 주셔가지고 저도 오늘부터 다시 새 마음을 가지고 열심히 적고 네, 해서 반드시 제 목표를 성취하는 달이 되도록 하겠습니다. 아이돌 루비 화이팅! 네, 감사합니다. 아무튼 쓰는 게 중요하다. 처음에는 칸이 다 안 채워지더라도 쓰다 보면 저도 다 쓰고 있더라고요. 그러다가 칸이 남으면 아까워서 거기다 그러니까 뭐 낙서라고 하기는 그렇고 채우려고 노력을 하다 보니까 그런데 제가 탱과 노트가 여러 가지가 있거든요. 이것도 써보고 저것도 써보고 써봤는데 본인한테 맞는 탱과 노트가 있다고 저는 생각해요. 근데 탱과 노트 말고 자기가 뭐 개발해서 쓴다든가 그렇게 되면 아메이는 가장 중요한 게 저는 뭐라고 생각하냐면 복제라고 생각해요. 내가 똑똑할수록 단순하게 해야 된다고 생각하거든요. 저는 이동철 사장님이 크라운 엠버서더가 된 가장 큰 비결이 뭐냐라고 하나를 꼽는다고 하면 단순함이에요. 단순하게 하셨기 때문에 누군가가 저분이 한다면 나도 할 수 있겠네 이런 마음이 든다는 거죠. 근데 본인이 똑똑하신 분은 너무 현란하게 하고 복잡하게 하면 아우 나는 저렇게 못해 이렇게 하는 거죠. 그래서 우리가 나와 있는 탱과 노트를 이제 본인에 따라서 그거는 저는 뭐 제약을 하진 않지만 저도 스케줄로 있는 것도 있고 이것저것 써봤는데
지금 정지영 사장님이 쓴 거가 저한테도 이것저것 쓸 수 있어서 참 좋더라고요. 이렇게 한 곳에는 쓰고 그 옆에 메모라는 곳에는 뭐 제가 뭐 메모할 수도 있지만 요즘은 거기다가 제 마음을 이렇게 일기를 이렇게 써요. 제 마음에 제가 이렇게 뭐 저희 부족함도 쓰고 제가 하고 싶은 것도 쓰고 이렇게 제 바램도 쓰고 그래서 오른쪽에는 제가 일기를 많이 쓰거든요. 그러다 보니까 제 자신이 굉장히 풍성해진다고 할까요? 그런 느낌이 들거든요. 그리고 제가 어디로 나아가고 있는지, 내가 누구인지에 대한 아메이 사업하는 홍길이라는 그런 정체성도 분명히 있는 것 같아요. 그래서 탱과 노트를 쓰는 우리가 이 자리에 모인 가장 큰 이유가 뭐냐면 아메이 사업을 잘하기 위해서 저희가 모인 거라고 저는 생각하거든요. 그래서 모든 게 포커싱이 되면 아웃풋도 결과물도 그렇게 나오는 것처럼 탱과 노트도 되도록이면 아메이에 관련된 걸 써보려고 노력을 한다는 거죠. 처음에 들어오신 분은 아메이보다는 다른 뭐 사생활이 더 많을 수 있죠. 근데 그거를 점점점 아메이로 쓰다 보면 본인의 아메이 비즈니스가 확장이 될 거라고 생각해요. 확장이. 처음에는 쓸 게 별로 없는 것 같거든요. 근데 쓰다 보면 쓸 게 많아지고 또 그 심하영 사장님 말씀하신 것처럼 탱과 노트를 쓰기 위해서 한 군데 더 갔다 오더라고요. 저는 개인적으로 제가 A70까지 제 스스로한테 이제 거는 마술, 약속, 이게 뭐냐면 진짜 한 달에 5명 이상의 신규를 만든다라는 것 하나하고 또 하나는 제가 골드 카탈로그라 그래가지고 제가 리더분들이 새로운 사람을 만나기가 힘들어요 라고 하면 제가 콜드 컨택 해보세요 이런 얘기를 너무 자주 했거든요. 사실 넥스터 에거도 대부분의 본인이 콜드 컨택으로 이 사업을 이렇게 일으켰다는 걸 제가 알고 있거든요. 그런데 중요한 건 제 스스로는 과연 그만큼 했나라고 이렇게 되짚어 물어봤을 때 예스라고 할 수 있는 답이 없어서 하루에 5장을 제가 5장을 이렇게 돌리려고 그래서 제 스스로한테 약속을 했거든요. 그래서 거기다 뭐 커피를 넣기도 하고 아니면 그냥 그것만 이렇게 혹시 아메이 제품 쓰신 거 있어요? 제가 가면 커피숍 가는 거고 그죠? 가는 바운더리가 뻔하잖아요. 식당 가고 뭐 이럴 때마다 습관적으로 이렇게 제가 한번 하루에 5장은 돌리고 집에 온다. 예, 제 스스로한테 약속이에요. 제가 아메이가 제일 중요한 게 본보이고가 중요하다고 생각하거든요. 저는 하지 않으면서 이렇게 해보세요 저렇게 해보세요 하는 스폰서가 아니라 이렇게 했더니 이런 결과물이 나오네요 라고 말할 수 있는 그런 스폰서가 되고 싶은 거예요. 그래서 본보이고 알려주고 시켜보고 칭찬하는 우리 사업의 그런 방향처럼 저도 5장을 하루에 무조건 돌린다. 없으면 아파트 우편함이라도 꽂고 들어온다. 이 마음으로 제가 해보려고 합니다. 그래서 지금 하고 있고요. 그렇습니다. 그래서 신규 회원을 우리 이제 서은주 사장님이 오늘 제가 수유리에 양자공명기 그 건강 측정하러 갔는데 근처가 서은주 사장님 댁이라는 걸 알아가지고 혹시 댁에 계세요? 그랬더니 계신다 그래가지고 같이 차도 마시고 밥도 먹고 이렇게 왔거든요. 그런데 그 말씀 중에 최근에 뭐죠? 회원 가입을 한 방에 5군데를 했다는 말을 한번 어떻게 했는지 한번 우리가 들어보는 그런 귀한 시간을 갖겠습니다. 서은주 사장님을 모시겠습니다. 안녕하세요. 서울에 활동한 서은주입니다. 이달에 저희 스폰서님께서 저희한테 홈미팅에 오셔서 한 사람당 5명씩 신규 가입을 하자고 하셨거든요. 그래서 저도 이게 좀 부담이 가고 항상 마음에 갖고 있는 숙제 같은 거였어요. 그래서 이제 저희 사무실에 있는 정희 언니한테도 정희 언니가 네일샵에 간다 그러길래 조그마한 여행용 치약을 하나 주면서 언니 오늘은 가서 그냥 네일만 받고 오지 말고 회원가입을 꼭 시켜갖고 오라고 하니까 언니가 하시는 말씀이 그러더라고요. 그분이 무슨 화장품 다단계를 하시는 것 같대요. 그래서 제가 화장품은 화장품이고 아메이는 아메이니까 언니 오늘 가서 네일 받으시면서 정 못하면 이렇게 얘기하라고 그랬어요. 제가 오늘 이거 하나 받아가야 된다고. 그게 내 목표라고. 이걸 못하면 이게 숙제니까 이걸 숙제를 해야 된다고. 가서 그런 식으로라도 얘기를 해보라고 했더니 언니가 가셔서 얘기를 하셨나.
한 명을 가입을 시키시더라고요. 언니도. 그리고 나서 그 다음날 이제 저희 언니가 사무실에서 동반을 가자고 하더라고요. 근데 보험 동반을 가면은 제가 보험을 열심히 설명해 주지만 나한테 그러면 이득이 뭐야 내가 이러면서 그럼 언니 오늘 내가 따라가는 길에 회원 가입이라도 시키자. 일단 5명을 하자고 그랬으니까 그랬더니 알았어 오늘 5명 할게 그러더라고요. 그래서 저는 그렇다고 오늘 5명 하겠어 하지만은 언니가 5명을 한다고 하니까 5명분의 치약을 가지고 카탈로그를 가지고 그다음에 이제 낱장 카탈로그를 가지고 이제 갔어요. 그래서 자기가 어디 이렇게 가겠다 그러더라고요. 그래서 처음에 갔는데 신발 가게를 먼저 가자 그래서 신발 가게를 갔는데 신발 가게 손님이 있어요. 그러니까 들어갈 수가 없잖아요. 그래서 다른 데 잠깐 돌고 다시 오니까 신발 가게 그 종업원하고 사장님하고 두 분이 계시더라고요. 그래가지고 사장님 혹시 아메이 아세요? 하니까는 그 종업원이 자기 남편이 아메이 사업을 열심히 했대요. 오래전에. 그리고 지금도 하고 계시다고 그러더라고요. 그러면서 아메이 제품 뭐뭐 막 얘기를 하면서 좋다고 그러시더라고요. 근데 사장님은 그럼 회원 가입하셨어요? 그랬더니 사장님은 회원을 안 가입하셨다고 하더라고요. 그러면 제품은 어떻게 하세요? 그랬더니 그 종업원이 시킬 때 자기도 필요한 거 있으면 같이 사서 쓰신다고 그러더라고요. 그러면서 본인은 교회를 다니시는데 교회 사람들이 애터미를 하기 때문에 친분 관계 때문에 애터미를 해야 된다고 하시더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 사장님 회원 가입해 주는 건 어렵지 않으시잖아요. 인증번호 하나만 주시면 돼요. 그랬더니 그러면 저희가 가입하면 치약 하나 선물로 드릴게요 하니까 선뜻 인증번호를 주시더라고요. 그래서 제가 카탈로그를 드리면서 보여드렸더니 그 종업원이 막 넘겨보더니 그 L400을 보더니 아 요게 요번에 새로 나온 건데 그렇게 좋다면서요? 막 그러더라고요. 그래서 그거 어떻게 하셨어요? 그랬더니 자기네 집에 오는 손님이 그거를 쓰셨는데 전에 모습하고 지금 모습이 엄청 달라지셨대요. 머리가 많이 났대요. 자기네들이 그걸 봤다고 그러면서 아메가 제품은 좋지 그러시더라고요. 그래서 치약을 드렸더니 그 사장님이 우리 엄마가 이 치약을 굉장히 좋아하신다 그러더라고요. 그래서 그러면 사장님 이거 엄마한테 선물로 갖다 드리고요. 다음에 엄마한테 치약 선물로 사드릴 거면 사장님 회원 가입했었으니까 사장님 회원번호로 사셔서 갖다 드리면 되겠네요. 그리고 그 집에서 나왔어요. 그리고 그 다음에 빵집을 갔는데 그 빵집에서는 저희 언니가 제가 아메이를 한다고 얘기를 한 거예요. 자기가 거기다 보험을 이렇게 팔았기 때문에 그래서 내 동생이 회원을 가입시켜야 되는데 하나 해줄 수 있냐 그러니까 해줄 수 있다고 그러시더라고요. 그래서 아메이 제품 뭐뭐 써보셨어요? 그랬더니 뭐 치약이랑 칫솔 같은 거 뭐 다른 것도 썼다고 그러시더라고요. 그래서 제가 회원 가입을 하고 그다음에 카탈로그를 하나 드리고 치약도 드리면서 다음에 필요하신 거 있으면 언니한테 얘기하세요. 그러면 한 개라도 가져다 드릴게요. 그리고 나왔어요. 그 다음에 이제 옷집을 갔는데요. 그 옷집이 좀 나이 드시는 분들이 좋아하는 그런 옷을 파는 집이에요. 한 5, 60대, 60대 넘으면 뭐 그 정도가 이제 좀 거기에가 이제 매일 와서 이렇게 고정적으로 와서 노시는 분들이 있어요. 옷가게인데 그 사장님이 막 커피 같은 것도 타드리고 뭐도 타드리고 하니까 와서 노시는 분이 있는데 거기 있는 분한테 언니 혹시 아메이 아세요? 그랬더니 안 돼요. 그럼 회원 가입 하나 하실래요? 그랬더니 자기 회원 가입했대요. 아 그러세요? 그러면서 자기 올케가 하니까 했다고 그러더라고요. 그러면 혹시 되나 안 되나 보게 혹시 인증번호 하나 줄 수 있어요? 하고 이제 가입하는 과정에서 그분이 아메이가 아니고 애텀이었네 그러시더라고요. 그래서 그분을 회원 가입시키고 치약 하나 드리고 카탈로그 드리고 그러면서 언니가 되게 젊어 보인다고 이제 그러고 얘기했는데 그 다음에 다른 손님들이 두 분이 들어왔고 또 제가 화장실 가는 동안에 저희 언니가 그 얘기를 했나 봐요. 회원 가입하면 치약 드린다고. 그러니까 그분들이 하겠다고 하시더라고요. 그래서 제가 그 옆에 먼저 가입한 언니한테 언니 밑으로 저분들 해드릴게요. 그러면 왜 자기가 하면은 밑으로 해주면 그냥 뭔지 모르게 좋게 그냥 느끼잖아요. 그랬더니 그 언니가 막 이제 얼굴이 밝아지면서 그렇게 해주라고 그러면서 그 옆에 있는 사람들도 두 분 이렇게 해갖고 한 줄로 그날 5명을 가입을 시켰어요. 그러면서 제가 카탈로그를 주면서 이제 언니한테 다음에 이 집을 자주 오니까 그분들이 이제 계시면 가입하신 분 얼굴을 알잖아, 언니가. 그러면 카탈로그도 주고 하나씩 하면서 뭐 필요하신 제품 있으면 하나라도 얘기하시면 여기 사장님한테, 옷가게 사장님한테 얘기해 놓으시더라도 누가 뭐 부탁했다 그러면 본인 회원번호를 사서 드리겠다고 그렇게 얘기하라고 그렇게 하고 5명 가입시키고 왔습니다. 대단하십니다.
아무튼 콜드 콘택을 그렇게 얼굴 빨개지지 않고 당당하게 할 수 있음을 아무튼 왜냐하면 제가 알기로는 서은주 사장님은 뭐지 보험을 콜드 콘택을 못 한다고 그 동생이 콜드 콘택을 해야 되는데 에? 콜드 콘택을 못 한다고 그 보험을 그러던데 또 아메이는 콜드 콘택을 잘 하시네요. 대단하십니다. 아무튼 그게 용기인 것 같아요. 아님 말고 이런 마음으로 하고 그냥 해보는 거죠. 뭐. 그게 보통 책을 판매하시는 분들한테 가족한테라든가 아는 사람한테 말하지 말라고 그런대. 그러니까 모르는 사람한테 책을 팔려고 한대. 근데 그러다가 잘 안 되면 이제 이런 뭐랄까 가족들한테는 쉽게 판다는 거예요. 근데 가족부터 하면 남을 못 판다는 그런 게 있거든요. 그래서 하여튼 저희도 사실은 저희 임명숙 노 원장님만 빼고는 다 어떻게 보면 아메이하면서 한 명 한 명 사귄 거예요. 근데 제가 이제 이런 얘기는 드리고 싶어요. 많은 분들이 아메이 사업을 하기 위해서 어떤 동호회를 들어간다던가 뭐 모임에 들어간다던가 뭐 이렇게 하지만 저는 그런 시간은 굉장히 아깝더라고요. 왜냐하면 시간을 너무 많이 쓰는 거예요. 차라리 우리 덱스터 에이거가 워킹몰이라고 이렇게 표현을 했거든요. 근데 거기는 미국은 우리랑 정서가 달라서 Do you have a dream? 이렇게 말하면 드림이 있다고 하면 그 사람한테 아메이 마케팅을 설명했다는 거예요. 근데 한국에서 이거 돌아다니면서 뭐 꿈이 있으시나요? 그러면 도를 아시나요? 이런 취급을 당하기 때문에 한국 정서에는 차라리 저는 거꾸로 그렇거든요. 아메이 제품 뭐 좋아하시는 거 있으세요? 이렇게 물어보거든요. 아메이 제품 써보신 거 있으세요? 이렇게 여쭤보거든요. 근데 리더들이 이제 아메이 사업을 하려고 이렇게 무슨 뭐 동호회를 들어간다든가 모임에 들어간다든가 이러면서 시간을 너무 많이 쓰는 거는 별로 그렇게 제가 볼 때 효과적이진 않은 것 같아요. 차라리 직공법이 나은 것 같아요. 어차피 아님 말고 그런 개념으로 누군가를 내가 컨택하면 꾸준히 컨택하면 되는 거니까 저는 그래서 진짜 비즈니스로 하는 게 낫다. 우리가 보통 일반 비즈니스를 하면서 예를 들면 그 비즈니스를 하기 위해서 어떤 뭐 모임에 들어가고 뭐 이러진 않잖아요. 그죠? 그래서 차라리 저는 콜드 콘택으로 아님 말고 이게 훨씬 더 효과적이라고 본다는 거죠. 근데 우리가 용기가 없어서 사실 서은주 사장님이 거기 가서 그렇게 할 수 있었던 거는 이제 서은주 사장님의 그 언니이신 서윤혜 사장님의 그런 그 바운더리 단골 집들이에요. 신발 가게든 빵 가게 저는 그렇게 알고 있거든요. 그 서윤혜 사장님의 그런 단골 집들이기 때문에 이렇게 쉽게 하지 사실은 우리가 그 문을 열고 들어가서 그렇게 하는 거는 굉장한 용기가 필요하죠. 그리고 또 이제 혼자 가면 무서운데 둘이 같이 가면 또 용기가 생기고요. 또 파트너를 모시고 가면 스폰서의 용기가 또 생겨요. 제가 이렇게 해보니까 저 혼자 들어가면 할까 말까 하고 안 하고 오는데 파트너랑 같이 가면 못 먹어도 고 이런 마음으로 그냥 확 지르고 오는 것처럼 그러다 보면 그런 거가 몸에 익는다는 거죠. 처음엔 쉽지 않죠. 제가 볼 때 서은주 사장님도 보험을 20년 이상 하셨고 어떻게 보면 그런 쪽에 있어서는 프로 중에 프로시라고 보는 거예요. 그리고 그쪽에서도 굉장히 잘 나가고 잘 하고 계시는 분이고 근데 그것도 처음부터 잘하진 않는다는 거죠. 해보면 계속해서 반복하다 보면 실력이 는다고 이렇게 보는 거예요. 그래서 해보자. 그래서 이번 달에 모두 여기에 계신 분들이 몇 명? 5명을 신규를 만들겠다 이렇게 약속하셔서 저는 4명 했습니다. 오늘. 그래서 제가 어제 AP에서 한 분이 그 전부터 계속 만나자 그러는데 제가 별로 안 만나고 싶으셨어요. 왜냐하면 약간 맨날 이렇게 힘든 얘기를 너무 많이 하셔가지고 육체적으로도 힘들고 이렇게 환경적으로 힘들었는데 근데 회원가입을 하려고 하니까 그분 생각나는 사람이요. 그분이 갑자기 생각이 나서 만나자고 했는데 결론은 만나고 얘기를 다 하고 그분이 휴지까지 샀는데도 그냥
그 어려운 얘기를 다 들었는데 그 자리에서 헤어나서 이 말이 안 나오더라고요. 그래서 그냥 왔어요. 집에로 왔는데 그분이 오늘 좋은 얘기하고 막 좋은 얘기를 하는데, 그래서 제가 카톡 올린 거죠. 집사님, 저기 아메이 회원 하나 하실래요? 그렇게 연회비 가입비도 안 드는데 회원 하나 하실래요? 그랬더니 그분이 그렇죠 이러더라고요. 그러면 인증번호, 제가 뭐뭐뭐 필요하고 인증번호 하나 받아주세요. 그랬더니 바로 그 자리에서 밤에 저기 뭐죠, 탱크와 노트 사진 찍기 전에 회원이 되셨거든요. 그래서 저도 사실은 이때 회원을 해야 되게 찜찜했어요. 회원을 안 하고 온 거가 찜찜한데 그분이 너무 어려운 얘기를 했기 때문에 그 자리에서 아메이 회원하서 이렇게 말하기가 좀 쉽지가 않더라고요. 그리고 그날 젊은 분인데 70 몇 년생인데 얼마나 육체적으로 힘든지 보청기를 그날 하고 오신 거예요. 보청기를 맞춰 갖고 오신 거예요. 그게 너무 가슴이 아프더라고요. 너무 가슴이 아프고, 근데 거기다 대고 아메이 회원하서 이 소리가 안 나오는 거예요. 그런데 그분이 오늘 너무 좋은 시간이었다 어쩌고 카톡이 와서 그래도 마지막 용기다, 에이씨 아님 말고 이런 마음으로 이렇게 했더니 그분이 불러주셔가지고 어저께 한 분이 또 회원 되셔서 되게 기분이 좋더라고요. 그래서 그러니까 목표를 가지면 하는 것 같아요. 오늘 또 건강상담 보통 그렇게 하면 저는 제품만, 그러니까 그분의 제품 파는 걸 도와주고 그냥 오거든요. 근데 제가 5명을 해야 된다는 그런 생각이 들어가지고 회원해달라고 했더니 본인이 뭐 회원할 수 있는 상황이 아니래요. 보너스를 받으면 안 된대. 그래서 보너스 안 들어가게 해줄 테니까 회원하시라고 그랬더니 회원하셔가지고 그래서 어떻게든지 거기에 초점이 맞추면 하려고 노력을 하더라, 이런 얘기를 드리고 싶고요. 아무튼 그래도 여기 계신 사장님들이 지금 회원 몇 명 했냐 그랬더니 몇 명 했는데 5명 이번 달에 꼭 하셔서 아무튼 그렇게 하나하나씩 이렇게 뭐죠, 목표를 성취해 보면 그 뿌듯함 때문에 그 다음 단계를 나가더라는 거죠. 네, 오늘 안국 사장님 감사드리고 우리 정경 사장님도 감사드리고 또 해주신 서은주 사장님도 감사하고, 저는 제일 감사한 분이 어떤 분이냐면 여기에 들어와 계신 리더님들이에요. 왜냐하면 있을 자리에 있는 거가 가장 훌륭한 팀워크라고 저는 생각하거든요. 내가 강사여서 나오고 강사가 아니어서 안 나오고 뭐 이런 개념이 아니고 있을 자리에 있는 것, 이게 가장 훌륭한, 가장 진짜 팀워크라고 이렇게 생각을 합니다. 이렇게 정말 감사드리고요. 내일 엠바이 뉴트리라이트 프로모션이 2번째 프로모션이 있거든요. 그래서 한동안 그 다이어트 자몽차 있죠. 시네토롤인가, 그게 다이어트 차라 그래가지고 한동안 없어갖고 못 산 거하고 스키니 롱롱, 우리들이 너무 좋아하는 스키니 롱롱 제품을 사게 되면 면역 젤리를 한 포를 이렇게 준다고 합니다. 한 박스겠죠. 뭐 몇 개인지는 모르겠어요. 아무튼 면역 젤리를 주는데 2번째 엠바이 뉴트라이트거든요. 그래서 그 드시는 분들한테 이렇게 알려주시면 그분들한테 도움이 될 거라고 생각합니다. 그래서 3번째까지 사게 되면 우리 포켓밀 이렇게 주는 그런 프로모션이 있으니까 그건 한 박스를 준다고 합니다. 그래서 좋은 시간이 됐으면 좋겠고요. 아무튼 내일 또 혹시 저희가 9시에 카타로그 리딩을 하거든요. 그리고 10시에는 우리 건강 미팅을 하는데 카타로그를 하나하나 정말 다시 한번 공부해보고 싶다라고 하면 들어오시면 우리 지금 정태욱 사장님께서 하시고 계시거든요. 그래서 카타로그 하시면서 또 거기에 관련된 좋은 자료도 정말 많이 주시고 그러시니까 시간 되시고 또 소비자들 중에 제품 공부 한번 해보고 싶다라는 분이 있으면 초청하시면 정말 좋은 시간이 될 거라고 생각합니다.